کرتا ہے۔ ایک راجا تھا، وقت کا راجا ہے، مگر تھا نیک انسان، خدا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، خدا کو پانا چاہتا تھا، خدا کو تلاشنا چاہتا تھا، بڑی ایفرٹ کری، بڑی کوششیں کری، بڑی یگیے پوجا پاٹ سارا کچھ کیا، مگر کہیں بھی خدا نہیں ملا، تھک گیا خدا کو تلاشتے تلاشتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بھائی صاحب اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، تو چھت کے اوپر نا کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے نیچے سے آواز دی کہ رے بھیا چھت پہ کون ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ جی میں ہوں آپ کا دوست۔ پوچھا بھائی دوست ہو تو پھر چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اگر دوست ہو تو چھت پہ کیوں چڑھے ہوئے ہو، چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں چھت پہ نا اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، کیمل تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا رے بھیا اس وقت تو سیڑھیاں بھی نہیں ہوتی تھی نا، وہ ڈنڈے والی سیڑھیاں لگا کے لوگ چھتوں پہ چڑھتے تھے، آج کل تو سیڑھیاں بھی بڑی اچھی اچھی ہیں، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو اس نے کہا ارے بھیا کبھی اونٹ جو ہیں وہ چھتوں پہ بھی چڑھے؟ اس نے آگے سے نا اس ایگزامپل کی مماثلت دیتے ہوئے، ریزمبلنس دیتے ہوئے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ اگر چھتوں کے اوپر اونٹ نہیں چڑھ سکتے تو پھر راجوں کو، بادشاہ کو اور پرائم منسٹروں کو، پردھان منتریوں کو پھر خدا بھی نہیں مل سکتے۔ کہ بل گیٹ لاکھ بار بھی چاہے نا تو زندگی میں ایک بار بھی 100% رب کے نام پہ دان کرنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتا، چاہے پورے افریقہ کو کھانا کھلا دے وہ بھی کچھ پرسنٹیج ہی ہوئے گی، وہ چاہے اس کی 10% ہے، چاہے اس کا 10 ہے، چاہے 20 ہے، چاہے 40 ہے، چاہے 50 ہے، 100 نہیں ہو سکتا۔ 100 تک یہ جا ہی نہیں سکتے، ان کے نصیبوں میں ہی نہیں ہے کہ یہ 100% رب کے نام پہ دان کر دیں۔ اب راجا بھی ایسے ہی 100% کبھی نیکی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پورے عوام کی، پوری جنتا کی لائبلٹی کندھوں پہ، کوئی نہ کوئی ایک تو بھوکا رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی ایک تو پیاسا رہ جائے گا، کسی ایک کے ساتھ تو انیائے ہو جائے گا، کسی کے ساتھ تو ظلم ہو جائے گا، کسی کا تو حق مارا جائے گا نا، کسی کو تو رلایا جائے گا نا، کوئی تو بیچارہ تکلیف میں ہوئے گا نا، کوئی تو بیمار ہوئے گا نا، کس کس کو جا کے پوچھے گا؟ یہ بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کنگڈم، بادشاہ، پردھان منتری بننا۔ ہمارے دیش میں اگر 130 کروڑ ہے نا تو 130 کروڑ کی ذمہ داری بنتی ہے پردھان منتری کے اوپر کہ ایک ایک کا حال پوچھے، ایک ایک کے بارے میں جانے، ایک ایک کے دکھوں کو کاٹے۔ ایک گھر میں جو بڑا ہوتا ہے نا، جو ہیڈ ہوتا ہے، جس کے انڈر میں پتنی اور 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے اور جناب 2 بہویں اور 4 پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، وہ بڑا نہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کے نکل سکتا تو پردھان منتری کیسے نکلے گا؟ ہمیں پوجا نہیں مروائے گی، پاٹ نہیں مروائے گا، اور چیزیں نہیں مروائیں گی، ہمیں یہ لوگوں کے رن بڑا پھنسائیں گے، زیادہ بڑی اڑچنیں یہ رہ جائیں گی۔ تو راجے صاحب کو یہ پیغام ملا کہ جناب راجا جی جیسے چھتوں پہ اونٹ نہیں چڑھ سکتے، ایسے ہی پردھان منتریوں کو خدا نہیں مل سکتے۔ کسی نے کہا لو جی اے بھی سیاپا ہے، اب میں پردھان منتری بن گیا تو ہن میں خدا نو نہیں پا سکتا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ یہ شکار پہ نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے گیا، تو اس وقت وہ بان ہوتے تھے، اس نے وہ پورا بان کھینچا، جب یہ بان بالکل چھوڑنے والا تھا نا تو ہرن بھاگتے بھاگتے یکدم کھڑا ہو گیا، منہ پیچھے کر کے اس کو کہتا ہے ارے بھیا بات سن، کیا رب نے تجھے اسی لیے پیدا کرا ہے کہ بس تو جناب ادھر کھیل کود میں اور شکار شکور میں اپنا ٹائم گزار کے رب کے پاس چلا جائے؟ یاد رکھ آج تو میرا شکار کرے گا نا تو کل کو تو نے بھی کسی کا شکار ہونا ہی ہونا۔ ہم ساری زندگی 1,00,000 ہرن بھی شکار کر لیں تو اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ یمراج جی آ جاتے ہیں اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر ہم نے شکار ہونا ہی ہونا ہے۔ اس موت کو آج تک نمرود جو خود کو بھگوان کہتا تھا وہ موت کو نہیں روک سکا، شداد جو خود کو بھگوان خدا کہتا تھا موت کو نہیں روک سکا، فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا موت کو نہیں روک سکا، جتنے بھی آج تک بڑے بڑے آئے ہیں ایک موت کو نہیں روک سکے، اس کا کوئی حل نہیں نکال سکے۔ یہ انسان کے خدا کے طاقتور ہونے کی یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ خدا اتنا طاقتور ہے کہ وہ جب موت کو بھیجتا ہے تو آپ نہیں بچ سکتے، چاہے آپ اپنے آپ کو سیل بند کر لیں۔ سائنٹسٹوں نے لوگوں کو کمروں میں پیک کیا،
लोहे के डब्बों में बंद किया, हर शीशे के कमरों में बंद किया, अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रख के तो चारों तरफ से शीशा लगा दिया कि जनाब नीचे से जमीन से सिलेंडर के पाइप के जरिए ऑक्सीजन दे दो, बंदे को जिंदा रखो और बाहर से इंटर होने की कोई जगह ना हो, बस देखते हैं ना कि यमराज जी किधर से जाते हैं वो आ जाए। फिर 2 दिन के बाद इसने दरबार लगाया, वो सामने जो रेड कलीन बिछा हुआ था उसके दाएं बाएं लोग ऐसे ही वो नेजे और तलवारें लेके खड़े हुए हैं, यहाँ से जितने साइल और लोग आएंगे। उसमें एक फकीर सा मलंग सा जनाब हाथ में पकड़ा हुआ है नेजा और वो ऐसे फाड़ता हुआ कलीन को आ रहा है, गंदे फटे लिबास के साथ, पांव कीचड़ में लथपथ है और वो आए जा रहा है। और ये उन गार्ड को वो जो खड़ी की हुई है, जो इसके वो सिक्योरिटी वाले हैं, उनको कह रहा है यार इसको रोको, इसको रोको, इसको पकड़ो। वो किसी को दिख ही नहीं रहा तो पकड़े उसको कैसे? वो सारे कह रहे हैं राजा जी हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और यार ये जो आ रहा है, ये आपको जो क्रॉस कर रहा है इसको रोको। उन्होंने कहा राजा जी को नजर आए थे रोकिए। ये भाई साहब बगैर रुके सीधा राजे के एन स्टेज के आगे जाकर खड़े होके यूं करके टेबल में नेजा मारते हो, कहते हो भाई साहब वो परसों वाली बात का तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और कल वाली हिरण की बात सुन के तेरे पे कोई असर नहीं हुआ, और अभी मुझे तूने लाख रोकने की कोशिश करी और मैं आ गया, मगर तेरे पे कोई असर नहीं हुआ। बस जब ये बात सुनी ना तो दिल की दुनिया बदल गई। उठा और जो कुछ गले में पहना हुआ था ना, जितने हार पहने हुए थे, यूं करके उसने तोड़े और जिस जिसकी तरफ आया उसने फेंक दिए। सर का ताज उतारा, जिधर गया उसकी तरफ फेंक दिया। हाथों में जो कंगन थे, जो कुछ था, उतारा और फेंक दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया कि प्रधानमंत्री को रब नहीं मिल सकता, अब मैंने रब को तलाशना है, अब रब को ढूंढना है। तो जब ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के दरिया के किनारे जाके दिन रात पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, 12 वर्ष इसको बीत गए। 12 वर्षों के बाद इसका सगा भांजा उधर से गुजरा, उसने अपने मामे को पहचान लिया। अरे मामू जी तुम्हें तो हमने पूरी दुनिया में ढूंढ मारा है। और लोग तख्तों के लिए जंगें लड़ते हैं, लोग तख्तों के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे पे सोशल मीडिया की वार करते हैं, पता नहीं क्या क्या करैक्टर के बारे में भी बोल जाते हैं। और तुझे मिला मिलाया तख्त और तू छोड़ के इधर आके मलंग बन के फकीर बन के बैठ गया, गुदरी लगा के, खैमा लगा के, टेंट लगा के। ये क्या किया तूने? उसने कहा कि मुझे रब ने अब बड़ी किंगडम दे दी, मैंने छोटी सी एक किंगडम छोड़ी है और अब रब ने मुझे बड़ी किंगडम दे दी है, अब मैं बड़ा राजा बन गया हूं। उनका अब आप बड़ा राजा बन गए हैं? पाँव में पहनने को जूते नहीं है, बदन पे लपेटने को कपड़ा को नहीं है, सर पे लेने को छत को नहीं है, खाने को तेरे पास भोजन को नहीं है क्या चीज जो तू कहता है कि जी अब मैं बड़ा राजा हो गया हूं, बड़ा किंग हो गया हूं? तो उसने अपनी ऐसे ही ना सुई पकड़ी और यूं करके वो दरिया में फेंकी और दरिया की मछलियों से कहा अड़ियो ये जरा मेरी जो है ना सुई जरा ढूंढ के लाओ। जितने दरिया में मछलियां, कछुए, जानवर थे, सब दरिया के अंदर जो भी कोई कील कांटा कुछ पड़ा हुआ था, सुइयां पड़ी हुई थी, सब लेके ऐसे दरिया के ऊपर खड़ी हो, लीजिए जी आप अपनी सुई ले लें जिसके पास भी है। तो उसने अपने भांजे से कहा अब बता, क्या इनको मैं पे देता हूं, इनको तनख्वाह देता हूं, इनके पेट में कुछ डालता हूं, इनको हीरे लाल मोती जवाहर कुछ देता हूं? इनको तो मैं कुछ भी नहीं देता, ये तो मछलियां हैं, इनको तो रब पालता है, पालता इनको रब है। आदेश ये मेरा मानती हैं, कहना ये मेरा मानती हैं। और उधर जब मैं प्रधानमंत्री था तो जिन लोगों को मैं पे करता था, जिनको दान देता था, जिनके ऊपर खर्च करता था, वही लोग मेरा हुक्म मानते थे, बाकी तो मेरा हुक्म ही नहीं मानते थे। तो अब मैं बड़ा राजा हूं, अब जो आपका राजा है आप उस राजे को लाओ और उसे कहो कि इन मछलियों को आदेश दे जरा मेरी सुई ढूंढ के ला। क्या ये उस राजे का कहना मानेंगी? तू इनको जरा आदेश दे के जाओ ये सुइयां वापस रख दो, क्या तेरा कहना मानेंगी? ये मेरा कहना मानती हैं, मुझे रब ने अब बड़ी किंगडम दे दी है। तो भांजा चला गया वापस कि यार वाकई बात तो ठीक है, उसको बड़ी किंगडम मिल गई, उसको क्या जरूरत है छोटी किंगडम लेने की। ये बंदा एक दिन ऐसे ही चलता चलता किसी बस्ती में से गुजरा,
उधर उसने देखा कि एक आदमी बड़ा परेशान ना आगे गली में आ रहा है। अब बात आ गई है फिर उस दिन की तरह बाबों पे। लोग कहते हैं ये बाबे करते क्या है, ये मेरे नाम के साथ तो वैसे ही बाबे का लफ्ज लगा हुआ है, हम तो हैं बाबों को बदनाम करने वाले। जो बाबे थे ना वो इस वर्तमान से जा चुके, जो बाबे हुआ करते थे, जिनको रब ने बाबे बनाया था और वो बाबे होने का हक अदा करते थे। अब ये उस आने वाले बंदे के दिल में गुजरने वाले ख्याल को भांप गए हैं कि भाई साहब ये जो आगे से आ रहे हैं ना, जो बड़े निमाने, बड़े परेशान, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में है, ये सोचते हुए आ रहे हैं यार जिंदगी ते इन्हां फकीरां दी है, इन्हां मलंगां दी है, ना ते इन्हां दी कोई पत्नी हुंदी है, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਦੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਧੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਆਪਾ, ਜੈ ਸਿਆਪਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਆਪਿਆਂ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, मौजा ਤੇ कर गया है फकीर। अब हुआ क्या था, ये सारा दिन मजदूरी के अड्डे में खड़ा रहा था और सारा दिन खड़े होने के बावजूद इसे किसी शख्स ने मजदूरी के लिए नहीं कॉल किया था, इसे मजदूरी नहीं मिली थी। ये बेचारा दुखी होके शाम को खाली हाथ घर जा रहा था कि अब मैं घर में जाऊंगा तो जाहिर है कि पत्नी जाते ही पूछेगी क्या लाए हो, बच्चे जाते ही पूछेंगे पापा क्या लाए हो, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, 2 दिन के वो पहले भूखे हैं, तीसरी दिहाड़ी फिर नहीं लगी है, अब मैं कैसे घर में जाऊं और कैसे घर में मुंह दिखाऊं। ये इस परेशानी में था। अब ये फकीर के बारे में जो सोच रहा था वो फकीर भांप गया। ये जो राजा था जो अभी फकीर बना हुआ है, ये भांप गया उसके दिल के ख्याल को। उसे कहता यार बेटा इधर आओ। बेटा पास आ गया, हाँ बताओ क्या सोच रहे हो, बोलो 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 क्या सोच रहे हो। जी क्या सोचना है, बस यही सोच रहा था कि घर में अभी जाऊंगा तो हाथ में कोई चीज नहीं है, तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, तो आज कोई रोजी ही नहीं लगी है, आज कोई दिहाड़ी नहीं लगी है, अभी बड़ा परेशान हूं मैं, कैसे अभी घर जाऊं। तो ये राजा कहता, ये फकीर कहता, जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मुझे, पहचानते हो मैं कौन हूं। जी नहीं मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम देखा है, मैं तो आपको नहीं जानता, मैं तो नहीं पहचानता। उसने कहा आज से 30 साल पहले फलां राजा होता था आपके देश का। उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा जी वो राजा मैं हूं, वो राजा मैं हूं। अच्छा आप राजा हैं, आप वो वाले राजा हैं। जी मैं वही राजा हूं। तो आप इस हालत में क्यों हैं। उसने कहा उसको पाने के लिए, उस ऊपर वाले को पाने के लिए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए मैं आज इस हालत में हूं, ये जो तेरे सामने मैं दिख रहा। उन्होंने पूछा जी मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने पूछा तेरे साथ मैं एक सौदा करना चाहता हूं, तेरे साथ एक बिजनेस करना चाहता हूं। जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा इसी चीज का ही सौदा करना है। अच्छा क्या सौदा करना है। उसने कहा कि मैंने किंगडम छोड़ के, राजाशिप छोड़ के, इतना बड़ा ओहदा छोड़ के मैं फकीर बना हूं और 30 साल तक अपने रब की पूजा करी है, पाठ करा है, जप करा है, रब को याद किया है। 30 सालों में जितना रब को मैंने पाया है, जो मुझे स्पिरिचुअल ग्रेड मिला है, जितनी ब्लेसिंग मैंने इस वक्त तक समेटी है, ये 30 सालों की ब्लेसिंग, 30 सालों की कृपा और दया और रब की देन, ये मैं रखता हूं एक पलड़े में। और ये जो तुझे परेशानी है ना कि 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, उनको जवाब क्या था। तूने जायज परेशानी अपने सर पे ली है, किसी के घर में जाके डाका नहीं मारा, किसी की चोरी नहीं करी, किसी का हक नहीं खाया। आप जायज तरीके से अपने बच्चों को पालना चाहते थे मगर नहीं पाल पा रहे।
آپ جائز ایفرٹ سے کمانا چاہتے تھے مگر نہیں کما پا رہے، آپ روزی کی تلاش میں تھے مگر نہیں ملی ہے، اب ذمہ تو رب کا ہے، اور 2 دن سے اس ذمے میں جو کمی آئی ہے، 2 دن سے جو تجھے اور تیرے بچوں کو جو رزق نہیں پہنچا ہے، اور آج پھر یہ تیسرا دن آ گیا ہے، اب رب تو ہے نا، ذمہ تو اس کا ہے نا، اور اس کے ذمے میں یہ دنیا کے سرکمسٹانسز اور حالات ایک کمی لا رہے ہیں نا، اب رب نے جو تجھے ان 3 دنوں کی بھوک کے بدلے میں جو ریوارڈ دینا ہے نا، وہ ریوارڈ مجھے دے جا، اور 30 سالوں میں جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ تو لے جا، آج سودا کر۔ اس نے دل میں سوچا کہ جس بابے نے کنگڈم چھوڑی ہے، راجا شپ چھوڑی ہے، اور 30 ورش میں اس نے رب کو پایا ہے، اور میرے دل کے خیالوں تک کو یہ جان گیا ہے، اس کو 30 سالوں میں ملنے والی بلیسنگ بھی نظر آ رہی ہے، اور جو میرے پلڑے میں آنی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، تو جڑا سودا کر رہا ہے گھاٹے دا تو نہیں کرن لگیا، کدھر وعدے نو ہی ہاتھ مارے گا، پیچھے تے ہاتھے بھی نہیں پان لگے۔ اس نے کہا بابا آپ اپنے 30 ورشوں کی پوجا پاٹ کا ریوارڈ اور پھل اپنے پاس رکھو، میں 3 دنوں دی بھوک دا ریوارڈ نہیں تانوں دیندا، میں آپے چلنا۔ ہمیں ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے، پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کی کس بندے کی ایفرٹ جو ہے اپنے بیوی بچوں اور اپنی لائبلٹیز کو سنبھالنے اور پالنے کے بدلے میں جو رب دے گا وہ کتنا ہوئے گا، کتنی پوجاؤں اور کتنے پاٹ اور کتنی یقیے اور کتنی بلیسنگز کے اوپر وہ بھاری ہوئے گا، یہ رب جانتا ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی پاپ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رب کے دربار میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس کو بھر سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی۔ آپ پاؤں رکھتے ہیں نا، رکھتے ہوئے دھیان آ جاتا ہے کہ یار ادھر تو چینٹی ہے، آپ آدھا پنجا لگاتے ہیں اور ایڑی نیچے نہیں لگاتے کہ یار اس چینٹی کو بچا لیتے ہیں، اور پھر دوسرا پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ والی ادا، یہ والا ایکشن جو آپ نے چینٹی کو بچانے کے لیے آدھا پاؤں لگایا زمین پہ اور آدھا نہیں لگایا، کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی یہ ادا زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا اس کو نیکی سے بھر دے، یہ کوئی پتہ نہیں، یہ رب جانتا، یہ ایشور کو پتہ ہے۔ بٹ ہمیں اس ورتمان میں 3D ورلڈ کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں لیٹ کر اس کا جاپ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں بیٹھ کر اس کی پوجا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں جج کرنے کے لیے رب نے اس پرتھوی پہ بھیجا ہے۔ ہم اس ججمنٹ کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اپنی ایفرٹ، اپنا زور، اپنی جتنی انرجیاں ہیں وہ لگاتے رہیں، آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو ڈاکٹر بنا دے، کسی کو فلاسفر بنا دے، کسی کو انجینئر بنا دے، کسی کو ٹیچر بنا دے، کسی کو ہاؤس وائف بنا دے، کسی کو پائلٹ بنا دے، کسی کو بزنس مین بنا دے، کسی کو بل گیٹ بنا دے، یا کسی کو کسی کے گھر کا فقیر بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ رب کرے کہ ہماری طرف سے کی جانے والی جو ایفرٹس ہیں ان ایفرٹس کو رب اپنے دربار میں سویکار کر لے، ہماری وہ ایفرٹس رب کے دربار میں ہماری بخشش کا اور ہماری چھوٹ کا بہانہ بن جائے۔ جے